Saint Joseph Vaz, born on 21st April 1651 in Benolim, Goa, ordained priest in 1676, comes to Ceylon in 1687, disguised as a migrant worker, died on 16 January 1711, and is buried in Kandy. Pope John Paul II visits Sri Lanka in 1995 and declares as blessed. Pope Francis I visits Sri Lanka in 2015 and canonized as saint. This presentation is dedicated to Reverend Father Alex Dasanayake, who was called to his eternal reward on 4th December 2014. He was a wise postulator in the cause of St. Joseph Vaz and was entrusted with the preparation of the final report for the canonization. Although he came to know the decision of Holy Father to canonize St. Joseph Vaz, he would have seen the actual location from heaven. His Holiness Pope Francis in Sri Lanka from 13 to 15 January 2015 for the canonization of St. Joseph Vaz. Pope visit to Madhu Church. His Holiness holding on to the wooden statue of Mother Mary of Madhu presented to him by the church at the Madhu Shrine. This statue was coincidentally the 100th statue carved by Mr. Raymond Fernando of Moratuwa. South Bar in Mena was the seashore on which Father Joseph Vaz had landed in Sri Lanka in 1687, where a tower 21 feet tall and designed with an Oratorian cross at its apex, and a plaque reading as an Oratorian priest, Reverend Father Joseph Vaz from Goa, India, landed in Ceylon at this place from Tuticorin, disguised as a coolie during the Dutch persecution. This had been built by the untiring efforts of Mr. Shelton Fernando, Mr. Angelo Lavandal, and few others. Mr. Shelton from Maravilla is a man dedicated to the cause of Father Vaz and had worked unceasingly promoting the devotion of our saint for the past 27 years. A map depicting the part covered by Saint Joseph Vaz during his apostolic service in Sri Lanka. Colombo Archdiocese, Sapgaskanda Parish, Makola Church, Moratuwa Katakurunda Parish, Modara Church, Vaga Parish, Kandevatta Church, Battaramulla Parish, Aturugiriya Church, Handala Parish, Palliyevatta Church, Mena Diocese, Josevaspura Church, Tewan Pitti Church and Madhukare Church, Jaffna Diocese, Jaffna Fort Church, Batticaloa Diocese, Tantimune Parish, Valanapuram Church, Chilau Diocese, Chilau Parish, Vattakkeliya Church, Vanathavilluwa Parish, Kalladi Church, Karuwala Gaswawa Parish, Tenuwara Church, Puttalam Parish, Seema Valiya, Kirinyam Pittiya Parish, Redbana Church, Kandy Diocese, Ampitiya Parish, Ampitiya Shrine, Maskeliya Church and Kasarare Church, Navalipitiya Parish, Sarikkavela Church, Wahakotte Parish, Alutwawa Church, Kurunegala Diocese, Delana, Dunukeyawatta and Aragoda Churches, and Mahagagamuwa Shrine, Ratnapura Diocese, Attoya and Vele Kumbura, Anuradhapura Diocese, Pemaduwa Church, and Badulla Diocese, Balle Katuwa Church. Chronology 1651. Joseph Vaz was born on 21st April in Benolim, Goa. 1676 was ordained a priest. 1681 to 1684 appointed as Vicar of the Canara Mission in Mangalore. 1685 comes back to Goa and together with other Goan priests forms the first religious congregation of indigenous clergy under the name of Oratory of St. Philip Neri. 1687 comes to Ceylon disguised as a migrant worker. 1692 imprisoned in Kandy as a Portuguese spy by the Buddhist king of Kandy, who later allows Father Vaz to exercise his apostolate. 1696
He is joined by 3 other Oratorian priests in his mission. 1696, year of the smallpox epidemic. Father Vaz and his fellow missionaries administered to the sick and dying, gaining the respect and admiration of the King of Kandy. 1698 to 1710, Father Vaz traverses Sri Lanka, setting up churches, hospitals, and social centers. 1711, Father Vaz dies on the 16th January and is buried in Kandy. The Goan Oratorian Fathers continue to minister to the faithful of Ceylon. 1713, Bishop of Cochin starts the process of Father Vaz's beatification. 1835, Oratorian order is suppressed by the Portuguese government. 1953, beatification process started by the Archdiocese of Goa and sent to the Vatican. 1989, the Vatican decree on heroicity of virtues of Father Joseph Vaz is pronounced by the Congregation for the Causes of Saints. 1993, Pope John Paul II grants the decree on the beatification of Father Joseph Vaz. 1995, Pope John Paul II visits Sri Lanka and declares Father Joseph Vaz as blessed. 2015, Pope Francis visited Sri Lanka and canonized Blessed Joseph Vaz as saint. The church at Parappankandal in Mannar had been used by Father Vaz as the main center for the Oratorian priestly mission in Sri Lanka. The front section is the mission house in which Father Vaz and his priests had lived and had been renovated recently as it was on the verge of collapse. On the left are photos of the original church and mission house. The cross placed by Father Vaz inside a trunk of a palo tree in Chetikulam to protect the people from wild animals and snakes. The cross in the church at Kalle Kandai Kaddu in Mannar had been placed by Father Vaz, which is a replica of the miraculous cross on Boa Vista Hill in Goa. During the Dutch period, the statue of Our Lady of Madhu had been hidden in this church. Thanksgiving Prayer. Almighty and eternal God, our loving Father, we thank you for listening to our humble prayer and pleading and granting us the great blessing of having our beloved Apostle of Sri Lanka, St. Joseph Vaz, as the first saint of our motherland. Father, we thank you from the depths of our hearts for the gift of our faith which St. Joseph Vaz labored so valiantly to preserve during the Dutch persecution. We thank you for the many wonders and miracles that have been worked through his intercession over the past 300 years. Help us to deepen our faith, strengthen our hope, and enkindle our love to make us spirit-filled witnesses to Jesus Christ our Lord and the good news of salvation. Bless our dear land and grant lasting peace, reconciliation, unity, and prosperity to Mother Lanka and her people. Amen. Lord, you loved us before we were. You created us and shared your divine life for no merit of ours. You revealed yourself and your Son to us out of the abundance of your goodness and mercy. And so our love to you can be only one of gratitude, and our first duty is one of thanksgiving. We are gathered together to thank you, especially for the extraordinary providence you have shown to us in the history of our country. You have instructed your chosen people that fathers should tell their sons and they should tell their children the mighty deeds that God has done for his people, so that it could be handed down from generation to generation. We too have heard and wish to hand down to the generations to come the mighty deed you wrought for us when our forefathers were persecuted for over 100 years.
as the children of Jacob were by the Pharaohs. We therefore humbly pray that through the intercession of Saint Joseph Vaz, your chosen people in Sri Lanka may praise you and thank you in this land, and continue to bear witness to Christ with greater zeal. We ask this through Jesus Christ our Lord. Amen. Prayer for healing. In silence, we present all our needs for healing and good health. Lord Jesus, when you set out to preach the good news, you healed the sick and the lame, gave sight to the blind and hearing to the deaf, so that, seeing what you did, people may believe that you came from the Father. This was your identification mark according to the prophet. Your servant, Saint Joseph Vaz, who brought the good news to this land and at great danger to his life, served your scattered flock, did wonderful things which showed that you were with him. Burning with love for the suffering and the dying, he ministered to them even as you yourself would have done. As we pray to you for our suffering brothers and sisters, we ask you not to look upon our unworthiness, but remember the faith and love of your servant Saint Joseph Vaz, and grant this our petition, so that men may believe that he was sent by the Father, and that now he is with the Father. We seek this so that the Father may be glorified in him, that you may become known through him, and that the Holy Spirit may continue to guide us today as he did through Saint Joseph Vaz in his day. Father in heaven, that your name be glorified by relief of pain to those who are suffering. We pray through the intercession of your servant Saint Joseph Vaz, that you will be fulfilled in regard to these suffering beings for whom your Son suffered and died. We pray through the intercession of your servant Saint Joseph Vaz, that your kingdom may be spread by the cure of those who are suffering. We pray through the intercession of your servant Saint Joseph Vaz, that you may deign to grant the crying petition of those suffering and satisfy their present hunger. We pray through the intercession of your servant Saint Joseph Vaz, that you may grant them the joy of complete health to be of service to others. We pray through the intercession of your servant Saint Joseph Vaz, that this sickness may cease to be a source of trial to their body and soul. We pray through the intercession of your servant Saint Joseph Vaz. Short pause for personal prayer. Saint Joseph Vaz sold himself to our Blessed Mother as a slave. Let us commend ourselves to her maternal care. Through the intercession of our Mother Mary, and through the merits of our Lord and Saviour Jesus Christ, present in the most blessed sacrament of the altar, may the blessings of Almighty God Father, Son, and Holy Spirit descend upon you and remain with you forever. Amen. This we ask through the same Jesus Christ, our Lord. Amen. තුතිපිදීමේ ආඥාව. සියලු වලති සදාදරණීය දෙවියන්න් වහන්සේ අපගේ බැගෑපැති අදුන් සහ කන්නලව්ව දයාවෙන් සවන් දී අප ආදලා අපොස්තලයන්න් වන සුදෝජු සේවාස් මුනිදුන් අප මව්බිමේ පළමු සාන්තවරයන්න් ලෙස දානය කිරීම වෙනුවෙන් අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරමු. දෙවි පියාණෙනි, දැඩි පීඩන සමයක් තුළ ධර්මදූත සේවය මගින් අප මුතුන් මිත්තන්ගේ විශ්වාසය රැකදීම ගැන අපි ඔබ වහන්සේට මුළු අදපත්ලෙන්ම ස්තුති කියමු. එමෙන්ම එතුමන්ගේ ජීවිත කාලය තුළදීද මරණින් පසුවද අප දේශයට එතුමන් මගින් දානය කළ වරම් සම්භාරය සහ සිදු කළ ප්‍රාතිහාර්යයන් උදෙසාද
අපි ඔබ වහන්සේට සදානාය ගැති වෙමු. ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගෙන් සපිරි ජේසුස් සමිඳුන්ගේ ජීවමාන සාක්ෂිකරුවන් වන පිණිස අප විශ්වාසය ස්ථීර කළ මැනව. අප බලාපොරොත්තුව ශක්තිමත් කළ මැනව. අප ප්‍රේමය ජ්වලිත කළ මැනව. අප ආදර ජන්ම භූමියට ස්ථීරසාර සාමයද එලෙසම ලක්මෑණයන්ගේ දරු කැලවන අප සැමට එකමුතුකම සමගි සන්ධානය සහ සමෘද්ධියද දානය කළ මැනව. ආමේන්. සුද්ධ වූ ජුසේවාස් මුනිඳුන්ගේ ගෞරවය සඳහා පවත්වනු ලබන නුවාණය. පියාණන්ගේද පුත්‍රයන්ගේද සුදාත්මයන්ගේද නාමයෙන් ආමේන්. ත්‍රිත්වක දේශාමින් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. සදාකාලයටම ප්‍රශංසා වේවා. දේව මාතාවන් වූද භූලෝකයේ පරලෝකයේ රාජේශ්වරිය වූද කන්‍යා මරියොත්තමාවන්ට ප්‍රශංසා වේවා. මෑණියනි ශ්‍රී ලංකාවේ අප ස්වාමි දුවනි අපට පිහිටුව මැනව. රටේ එක පූජකවරයෙකුවත් නොසිටි කාලයේදී ලංකා කතෝලිකයන් වෙත අනුකම්පාවෙන් මෙරටට පැමිණ ජීවිතාන්තය දක්වා ජ්වලිත කමෙන් සේවය කළා වූ සුද්ධ වූ ජුසේවාස් මුනින්ද්‍රයනි, දැනුත් අපේ සහයට වැඩිය මැනව. ඔබගේ ආඥා පිහිට ඉල්ලූ සියල්ලන්ට දයාබර උපකාර කළා වූ සුද්ධ වූ ජුසේවාස් මුනින්ද්‍රයනි, අපට දේව පිහිට ලබා දුන මැනව. සහෝදරවරුනි, දේව්‍යානන් වහන්සේ අප වෙත දක්වන්නා වූ ප්‍රේමයේ ජීවමාන සලකුණක් ලෙස යොසේවාස් මුනිතුමන් අප දේශයේ සුද්ධවරයන්න් වශයෙන් අපට දුන්සේක. මෙම දේව තිලනය උදෙසා උන්වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කිරීමට අපි මෙහි රැස්ව සිටිමු. එතුමන්ගේ දැහැමි ජීවිතය අපට මඟ පෙන්වන දීප්තිමත් පහනක්ය. අප දේශයේ ජනතාව වෙනුවෙන් එතුමා වින්දා වූ මහත් දුක් ගැහැට හිරිහැර හේතු කොටගෙන
මංමුලාව සිටි අප ජනතාවගේ ආත්ම ගලවා ගැනීම සඳහා එතුමන් තුළ තිබුණ දැවෙන පිපාසය ප්‍රත්‍යක්ෂ විය. එතුමන්ගේ ශුද්ධවත් ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් හා උදාරතර දිව්පේත තුළින් එතුමෝ කතෝලික විශ්වාසය නොනස්නා ලෙස අප දේශය තුළ රෝපණය කළහ. තුතිපිදීමේ මෙය අප ලබා ඇති පීඨ උපකාරවලට දැන් අපි තුතිපුදමු. පීඩන සමයක ලංකාවේ කතෝලික සභාව රැකගන්නට අපොස්තලවරයෙක් වදාළ දෙවියන්න් වහන්සේට අප මුළු හදින් අපේ ස්තුතිය පුද කරමු. ස්වාමින් වහන්සේගේ කැඳවීමට ඇහුම්කන් දී අනතුරු නොබලා ලංකාවට පැමිණ මරණය දක්වා මෙහි සේවය කර කතෝලික සසුන ආරක්ෂා කර වඩා ස්ථීර පදනමක් මත එය ගොඩනැගුවා වූ සුදෝ ජොසේවාස් මුනිතුමනි, ඔබතුමාන්ට අපි ස්තුති කරමු. බැතිමතුන්ගේ ඉල්ලීම් වලට එදා සවන් දුන්නාක් මෙන් දැන් අපේ ඉල්ලීම් වලටද සවන් දී ඔබ අපට ලබා දුන් පීඨෝපකාර වලට අපි මුළු හදින් ස්තුතිවන්ත වෙමු. අප ඉල්ලූ පීඨෝපකාර අප බලාපොරොත්තු වූ හැටියට අපට නොලැබුණත් දේව කැමැත්තට මුළුමනින්ම යටත් වීමට අප ධෛර්යවත් කළ මැනව. අප මවා ආරක්ෂා කරන්නා වූ දේශාමින් වහන්සේට සදාකල් ස්තෝත්‍ර වේවා. ආමේන්. දැන් අපේ ඕනෑකම් වලට පීඨ ඉල්ලා යාඥා කරමු. ආත්මික හා ශාරීරික සුවය පතා කරන යාඥාව. ජේසුස් සමිඳුනි, ඔබ වහන්සේ සුභාරංචිය දේශනා කරන අතර රෝගීන්ට සුවයද, අන්ධයින්ට පෙනීමද, බීරන්ට ඇසීමද දානය කළසේක. ජනයා ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රබල ක්‍රියා දැක ඔබ වහන්සේ පැමිණියේ පියාණන් වෙතින් බව අදහාගත්ත. දිවස් ප්‍රසාදිවරුන් කී ලෙස ඔබ වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ බව හඳුනා ගැනීමේ සලකුණ විය. අප දේශයට සුභාරංචිය ගෙන සුදෝ ජොසේවාස් මුනිතුමා අතිශයින්ම අනතුරුදායක තත්ත්වයන් යටතේ අතරමංව සිටි ඔබ වහන්සේගේ බැටළු රැළ රැකබලා ගත්තේය. රුදුරු වන සතුන්ගෙන් හා විෂගෝර සර්පයන්ගෙන් ආරක්ෂාවද, දරුණු නියං සමයේදී වර්ෂාවද, මාරාන්තික වසූරි වසංගතයේදී පිළිසරණයද, දරුඵල නොමැතිව දුකින් තැවුණු අඹුසැමියන්ට දරුඵලද, විවිධාකාර රෝගීන්ට සුවය හා සැනසීමද ලබා දෙමින් සිදු කළ ප්‍රාතිහාර්ය වලින් ඔබ වහන්සේ එතුමන් සමග සිටින බව අපට පෙන්වනු ලැබීය. දුකට හා අසහනයටත්, කනස්සල්ලට හා බලාපොරොත්තු කඩවීමටත් පත්ව සිටින අප සොයුරු සොයුරියන් වෙනුවෙන් යාඥා කරන මේ මොහොතේදී අපගේ නුසුදුසුකම් නොතකා සුදෝ ජොසේවාස් මුනිදුන් ඔබ වහන්සේ වෙත තැබූ අචල විශ්වාසයත් ඉමහත් ප්‍රේමයත් සලකා අපගේ මේ අවනත කන්නලව්වට සවන් දුන මැනව. සුදෝ ජොසේවාස් මුනිතුමනි, ඔබ ලංකාවේ කතෝලික සසුන ආරක්ෂා කරගන්නට පැමිණියා පමණක් නොව ඔබගේ ආඥා පීඨ පැතුවන්ට ඔබ කරුණාවෙන් සහාය වූසේක. එසේම දැන් ඔබගේ පාමුලට පැමිණ සිටින අප සියල්ලන් දෙස කරුණාවෙන් බැලුව මැනව. අපි කෙනාකාට ඕනෑ වී ඇති පීඨෝපකාර දැන් අපි ඔබ ඉදිරියේ තබමු. දයාබර දේව්පියාණෙනි, සාන්ත සභාව මගින් ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය පතල කිරීම සඳහා එම සභාවට ලෝකයේ සෑම තැනම නිදහසත්, සාමයත්, එකමුතුකමත් සුදෝ ජොසේවාස් මුනිතුමන්ගේ මධ්‍යස්ථ පීඨෙන් ලැබෙන පිණිස ස්වාමිනී අප කරන යාඥා අසවදාල මැනව. දයාබර පියාණෙනි, පළමුවන ෆ්‍රැන්සිස් නැමැති අප සුද්ධෝත්තම පියාණන්ද අප අගරදගුරු හිමිපාණන් ඇතුළු සියලු රදගුරු හා පූජක පැවිදි සියල්ලන්ටද දැහැමි ජීවිතයක් ගත කරන්නටත් ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය පතල කරන්නටත් ඕමනා සියලු වරප්‍රසාද සුදෝ ජොසේවාස් මුනිතුමන්ගේ මධ්‍යස්ථ පීඨෙන් ලැබෙන පිණිස ස්වාමිනී අප කරන යාඥා අසවදාල මැනව. දයාබර දේව්පියාණෙනි, රටවැසියන්ගේ යහපත උදෙසා කැපවීමෙන් යුක්තව ක්‍රියා කරන්නට රටේ පාලකයන්ට ඔබ වහන්සේගේ වරප්‍රසාදය
සුදෝජ සේවාස් මුනිතුමන්ගේ මධ්‍යස්ථ පීඨෙන් ලැබෙන පිණිස ස්වාමිනී අප කරන ආඥා සවදාළ මැනව. දයාබර දේව්‍යාණෙනි ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව ජාති හා ආගම් භේදයෙන් තොරව සාමයෙන්ද සමගියෙන්ද සහයෝගයෙන් සහ සහෝදර දයාවෙන් යුක්තව විසීමට වරප්‍රසාද සුදෝජ සේවාස් මුනිතුමන්ගේ මධ්‍යස්ථ පීඨෙන් නොඅඩුව ලැබෙන පිණිස ස්වාමිනී අප කරන ආඥා සවදාළ මැනව. දයාබර පියාණෙනි රටේ සකල ලෝකයේ කිතුණු නොවන ජනයාට ඔබ වහන්සේ දැනගන්නටත් ඔබ වහන්සේගේ දිව්‍ය පුත්‍රයාණන් වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ධර්මයක් පිළිගෙන ඒ අනුව ජීවත් වන්නටත් වරප්‍රසාද සුදෝජ සේවාස් මුනිතුමන්ගේ මධ්‍යස්ථ පීඨෙන් ලැබෙන පිණිස ස්වාමිනී අප කරන ආඥා සවදාළ මැනව. මෙම නුවණයට පැමිණි අයටත් ඔවුන්ගේ රෝගාතුරු සියලු දෙනාටත් සනීපාරක්ෂාව හා සුවය සුසේවාස් මුනිතුමන්ගේ මධ්‍යස්ථ පීඨෙන් ලැබෙන පිණිස ස්වාමිනී අප කරන ආඥා සවදාළ මැනව. දෙවි ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ අප තැබූ ඉල්ලීම් වලට කරුණාවෙන් සවන් දී සුදෝජ සේවාස් මුනිතුමන්ගේ මධ්‍යස්ථ පීඨෙන් ඒවා අපට ලැබෙන්නට සලස්වා වදාළ මැනව. මේකීදී ඔබ වහන්සේ හා ශුද්ධාත්මයන්න් සමග එකම දෙවියන්ව සදහටම වැඩ සිටින්නා වූද රජකම් කරන්නා වූද ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් හා අපගේ ස්වාමින්ද වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මගින් අපට ලැබේවා. ආමේන්. शुद्ध जुसेवास मुनिदुंगे प्रार्थना. स्वामिनी करुणाकल मनव. ස්වාමිනී කරුණාකර මැනව. क्रिस्तुनी करुणाकल मनव. ක්‍රිස්තුනී කරුණාකර මැනව. स्वामिनी करुणाकल मनव. ස්වාමිනී කරුණාකර මැනව. क्रिस्तुनी අපේ ප්‍රාර්ථනා සවදාළ මැනව. ක්‍රිස්තුනී අපේ ප්‍රාර්ථනා සමදාළ මැනව. क्रिस्तुनी අපේ ප්‍රාර්ථනා ගිවිසවදාළ මැනව. ක්‍රිස්තුනී අපේ ප්‍රාර්ථනා ගිවිසවදාළ මැනව. පරමණ්ඩලවල වැඩ හිඳින පිතාවන දෙවියනි අපට දයා කළ මැනව. ලෝකේ නිදහස් කළා වූ පුත්‍රවන දෙවියනි අපට දයා කළ මැනව. ස්ත්‍රීතු සාන්තුවන දෙවියනි අපට දයා කළ මැනව. සුපිරිශුද්ධ ත්‍රිත්වය වූ ඒක දෙවියනි අපට දයා කළ මැනව. ශුද්ධ වූ මරියනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. ගෝවපුර බෙනවලින් නම් ග්‍රාමයේ උපන්නා වූ ශුද්ධ වූ ජුසේවාස් මුනින්ද්‍රේනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. ක්‍රිස්ටෝපවාසා මරියා මිරෙන්ඩා යන දැහැමි දෙමව්පියන්ගෙන් සිල්වත් ජීවිතයකට පුරුදු පුහුණු වුණා වූ ශුද්ධ වූ ජුසේවාස් මුනින්ද්‍රේනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. ළමා වියේ සිටම පුංචි සාන්තුවරයා යන ආදර නාමයෙන් හඳුන්වනු ලැබුවා වූ ශුද්ධ වූ ජුසේවාස් මුනින්ද්‍රේනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. සිරිලක්කිතු සසුන් පහන නිවියා නොදී රැකගනු වස් දේවා බිමතෙන් පූජකවරයට කැඳවන ලද්දා වූ ශුද්ධ වූ ජුසේවාස් මුනින්ද්‍රේනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. කැනාරා ප්‍රදේශයේ මුළුල්ලේ දහම් සුවඳ පැතිරෙව්වා වූ ශුද්ධ වූ ජුසේවාස් මුනින්ද්‍රේනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. ශ්‍රී ලංකාවේ කතෝලිකයන් ආගම් පීඩනයෙන් අසරණව සිටිනු අසා මහත් කම්පාවට පත් වුණා වූ ශුද්ධ වූ ජුසේවාස් මුනින්ද්‍රේනි
අපනිසා යාඥා කළ මැනව. ගෝවපුරයට පැමිණෝරිතෝරියානු නිකාය නැවත පනගන්වා එහි උත්තරීතර නායකත්වයෙන් පුදුණු ලැබීමට වරම් ලද්දා වූ ශුද්ධ වූ ජුසේවාස් මුනින්ද්‍රේනි අපනිසා යාඥා කළ මැනව. අන් කිසි පූජකවරයෙක් අප සහායට ඉදිරිපත් නොවුවත් ඒ කාර්යයේ දින්නට ස්ථිර වශයෙන් හිටා ගත්තා වූ ශුද්ධ වූ ජුසේවාස් මුනින්ද්‍රේනි අපනිසා යාඥා කළ මැනව. වහල කුසේ දිවිහිමියෙන් ධර්ම දූත සේවයේ දෙමින් නිර්මල දේව මාතාවන් ඉදිරියේ තමන්ව තමා විසින් විකුණා ගත්තා වූ ශුද්ධ වූ ජුසේවාස් මුනින්ද්‍රේනි අපනිසා යාඥා කළ මැනව. වෙළඳ කුලීකරුවන් ලෙස වෙස් වලාගෙන නැව් නැග පීඩන සම්පත් කතෝලිකයන් සොයා මන්නාරම් වෙල්ලට සේන්දුනා වූ ශුද්ධ වූ ජුසේවාස් මුනින්ද්‍රේනි අපනිසා යාඥා කළ මැනව. ඕලන්ද ආණ්ඩුකාරවරයාගේ තාඩන පීඩන නොතකා සිල්ලාලේ ග්‍රාමය කේන්ද්‍ර කොටගෙන දහම් සුවඳ පැතිරවීම ආරම්භ කළා වූ ශුද්ධ වූ ජුසේවාස් මුනින්ද්‍රේනි අපනිසා යාඥා කළ මැනව. ඔත්තුකාරයෙකු කියා දෙවන විමල ධර්ම සූරිය රජතුමාගේ නියෝගයෙන් වැවුඩ ග්‍රාමයේදී සිර භාරයට ගනු ලද්දා වූ ශුද්ධ වූ ජුසේවාස් මුනින්ද්‍රේනි අපනිසා යාඥා කළ මැනව. කන්දුඩ රට පුරා ඇති වූ මහා නියඟයේදී රජුගේ ඉල්ලීම අසා දැඩි විශ්වාසයෙන් යුතුව යාඥා බලයෙන් වැසිවස්වා ප්‍රාතිහාර්ය පෑවා වූ ශුද්ධ වූ ජුසේවාස් මුනින්ද්‍රේනි අපනිසා යාඥා කළ මැනව. ගණවනාන්තර මැදින් ගිය පාගමනේදී ඉදිරියට හමු වූ විසගෝර සර්පයින් හා නපුරු වන සතුන් කුරුසේ බලයෙන් පලා යන්නට සැලැස්සුවා වූ ශුද්ධ වූ ජුසේවාස් මුනින්ද්‍රේනි අපනිසා යාඥා කළ මැනව. ගල්ගමුව වහකෝට්ටේ ආදී පෙදෙස් කරා පලා ගිය කතෝලිකයන් සොයා ගොස් ඔවුන්ගේ දේව විශ්වාසය තහවුරු කළා වූ ශුද්ධ වූ ජුසේවාස් මුනින්ද්‍රේනි අපනිසා යාඥා කළ මැනව. නිරන්තරයෙන් ජපමාල උච්චාරණය කිරීමෙන් දේව මාතාවන් කෙරෙහි මහත් භක්ති ආදරයක් යුක්තව අපට දර්ශනය පෑවා වූ ශුද්ධ වූ ජුසේවාස් මුනින්ද්‍රේනි අපනිසා යාඥා කළ මැනව. සියල්ලන්ගේ දුක් වේදනා හා සිත් ඇවුල්වලට දයාබරිත පියකුමෙන් සවන් දෙමින් ඔවුන් සැනසුවා වූ ශුද්ධ වූ ජුසේවාස් මුනින්ද්‍රේනි අපනිසා යාඥා කළ මැනව. දේව ප්‍රේමය අත්දකිමින් තම නිහතමානී ජීවිතාදර්ශයෙන්ම ක්‍රිස්තුතුමන් වෙතට සියල්ලන් එක් රැස් කරගත්තා වූ ශුද්ධ වූ ජුසේවාස් මුනින්ද්‍රේනි අපනිසා යාඥා කළ මැනව. දරුපල නොමැති දුකෙන් සිත් ඇවුල්වලට පත් අඹුසැමියන් වෙනුවෙන් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි මධ්‍යස්ථ වී ඔවුන්ට පීඨ ලබා දෙන්නා වූ ශුද්ධ වූ ජුසේවාස් මුනින්ද්‍රේනි අපනිසා යාඥා කළ මැනව. මහනුවර මධ්‍යස්ථානය කොටගෙන රට පුරා නැවත නැවතත් පයින් ඇවිද ජනතාවට විශාල සේවාවක් කළා වූ ශුද්ධ වූ ජුසේවාස් මුනින්ද්‍රේනි අපනිසා යාඥා කළ මැනව. අපොස්තලික සේවයේ යෙදී සිටින ගිහි ජනතාවට ආදර්ශයක් දෙමින් එදාගේ මූලිකත්වයෙන් ශාන්ත සභාව පෝෂණය කළා වූ ශුද්ධ වූ ජුසේවාස් මුනින්ද්‍රේනි අපනිසා යාඥා කළ මැනව. දුෂ්කර ගමන්වල යෙදෙන කවරෙකුවද ඔබගේ ආරක්ෂාවෙන් වූ කල්හි
ගමනාන්තයේ දක්වා සියලු උපද්‍රවයන් මුවත්වදලා දගෙන යන්නට වරම් ලද්දා වූ ශුද්ධ වූ ජුසේවාස් මුනින්ද්‍රේනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. ජීවත්ව සිටියදී නොකළ කිසිවක් මරණ මොහොතේදී කළ නොහැකි බව අනුගාමිකයන්ට තම මරණ මංචකයේදී ප්‍රකාශ කළා වූ ශුද්ධ වූ ජුසේවාස් මුනින්ද්‍රේනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. ගෝවපුරේ උපත ලබා ශ්‍රී ලංකාවේ අපොස්තුලවරයා ලෙස නම් කිරීමට තරම් වාසනා ලද්දා වූ ශුද්ධ වූ ජුසේවාස් මුනින්ද්‍රේනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. සහෝදර ප්‍රේමේන්ද්‍ර දේවදයාවෙන්ද කල් ගෙවා දේව සම්මුඛයේ වැඩවසමින් අප සියල්ලන්ට මෝක්ෂ උරුමය ලබා ගන්නට මැදිහත් වන්නා වූ ශුද්ධ වූ ජුසේවාස් මුනින්ද්‍රේනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. ලෝක පාපවලන්න දේවාජ බාලක වූ ජේසුනි අපට ක්ෂමා කළ මැනව ස්වාමිනී. ලෝක පාපවලන්න දේවාජ බාලක වූ ජේසුනි අපේ ප්‍රාර්ථනා සවදාළ මැනව ස්වාමිනී. ලෝක පාපවලන්න දේවාජ බාලක වූ ජේසුනි අපට දයා කළ මැනව ස්වාමිනී. ක්‍රිස්තුතුමන්ගේ වාග්දාතවලට අප හේතුවන්තයන් වන ලෙස සුද්ධ වූ ජුසේවාස් මුනින්ද්‍රේනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. යාඥා කරම්හ. අති කරුණා බරිත දෙවි පියාණනි සුද්ධ වූ ජුසේවාස් මුනිතුමන් අප ශ්‍රී ලංකාවේ අපොස්තුලවරයාණන් ලෙස අපට දානය කළ ඔබ වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරමු. අප මුතුන් මිත්තන්ගේ විශ්වාසයට මහත් පීඩා වූ සමයේදී ඔවුන් රැකදී දිරිගැන් වූ එතුමන්ගේ මධ්‍යස්ථකම හේතු කොටගෙන දැනිදු අප විශ්වාසයන්ට තර්ජනයක් වන සියලු මාන්තරායවලින් අප ආරක්ෂා කර දුන මැනව. මේ කීදේ අපගේ ස්වාමින් වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා. ආමේන්. දරුපල සඳහා යෙදුම සුදු ජුසේවාස් මුනිදුනි දෙයන් වහන්සේ ආරම්භයේදී මිනිසා සහ ස්ත්‍රිය මවා ඔබ දරු සම්පත් ලබා වැඩි වර්ධනය වන්නයි වදාරා ආශිර්වාද කළසේක. දරුපලන මැතිව ශෝකවන මේ අඹුසැමියන් වෙත අනුකම්පා කළ මැනව. දෙවන් වහන්සේට සියල්ලක්ම කළ හැකි බවත් ඔබතුමන් අයදින සෑම දෙයක්ම දේව කැමැත්ත තුළ දෙවන් වහන්සේගෙන් ලැබෙන බවත් අපි අදහන්නෙමු. දරුපලන මැතිව සිටි බොහෝ ස්ත්‍රීන් වහන්සේගේ මධ්‍යස්ථකමින් දරුවන් ලබා සිටින බවත් අපි විශ්වාස කරමු. ඒ නිසා අපගේ දුක්බර මේ කනලව්වට සවන් යොමා අප ඉල්ලා සිටින මේ වරම මෝනට දෙවියන්න් වහන්සේගෙන් ලබා දුන මැනව. ආමේන්. ගමන් ආරක්ෂාව සඳහා යෙදුම සුදෝ ජුසේවාස් මුනිදුනි ඔබ වහන්සේ ගිනියම් වැලි කතර ගිනි දුර්ග කටු කැලෑ අතරින් ඉතා දුෂ්කර මඟ ගෙවමින් මුළු ධර්මදූත ජීවිතය පුරා හිස්පතුලෙන් දිවාරෑ නොබලා ඇවිදිමින් දේව රැකවරණය තුළ සුරක්ෂිතව සුභාරංචිය ගෙයින් ගෙට ගෙන ගිය ගමන් මඟ අපි සිහි කරන්නෙමු. ඔබ වහන්සේගේ මධ්‍යස්ථ පීඩාරක්ෂාව අයදිමින් දේව රැකවරණය තුළ සුරක්ෂිතව සුභාරංචිය ගෙයින් ගෙට ගෙන ගිය ගමන් මඟ අපි සිහි කරන්නෙමු. ඔබ වහන්සේගේ මධ්‍යස්ථ පීඩාරක්ෂාව අයදිමින් අප පිටත්වන මේ ගමනේදී ගමනාන්තය දක්වා අප උදෙසා දෙවිපියාණන් ඉදිරියේ මධ්‍යස්ථව මැනව. මේ ගමනේදී රුදුරු වන සතුන්ගෙන්ද විෂගෝර සර්පයන්ගෙන්ද සොරසතුරු උපද්‍රවයන්ගෙන්ද මගතොඩේදී සිදුවේ හැකි සෑම අතුරු අන්තරාවලින්ද
අප ආරක්ෂා කර දුන මැනව. තවද අප ගමන් කරන වාහනය සහ අප සැමද නිරුපද්‍රිතව ගමනාන්තය කරා ගෙන යාමට පිහිටව මැනව. ආමෙන්. ධර්මදූතයන් සඳහා යෙදුම. වගවැලසුන් මැදට බැටළු පැටවුන් යවන්නාක් මෙන් මම ඔබ යවමි. පසුම්බයක් හෝ මල්ලක් හෝ පාවාන් හෝ නොගෙන යන්න කියා වදාළ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව එලෙසම අනුසාර කරමින් අසරණව හා පීඩිතව සිටි ශ්‍රී ලාංකික බැටළු රැළ සොයා පැමිණියා වූ මහා ධර්මදූතවරයාණන් වන සුද්ධෝ ජොසේවාස් මුනිදුනි, එදා මෙන්ම අදත් දේවයාණන් වහන්සේ නොහඳුනන මහත් පිරිසක් සිටින අප ශ්‍රී ලංකා ද්වීපය දෙස ඔබගේ දහම් දූත සේවය ආදර්ශ කොට ගනිමින් අප රටවැසියන්ගේ සකල අවශ්‍යතා ඉටු කරමින් දහම් දූතයන් වීමට අපට පිහිටවෝ මැනව. සුද්ධෝ ජොසේවාස් මුනිතුමනි, දහම් දූත කාර්යය සඳහා අවැසි කැපවීම, ධෛර්යය හා ස්වත්‍යාජය මහෝත්තම වූ දේවයාණන් වහන්සේගෙන් අපට ලබා දෙන ලෙස ඔබ වහන්සේටම කනලව් කර සිටිමු. ආමෙන්.
සරස